اللهم صل على محمد طب القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد طب القلوب. الفاتحة وياسين إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم
أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد Pengajian yang ditinggalkan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi Sulaiman, itulah dia daripada hadis 40. Okey, kita tengok hadis ni hadis yang ke-12. Saya tanya Ustaz Adi semalam, dia sebut, dia kata dia stop pada hadis yang ke-11, maka saya masuk ke hadis yang ke-12 lah. Dan lepas ni akan digila-gilakan antara kami hadis 40 ni lah, sebab dia, kita kena faham macam ni tuan-tuan. Hadis 40 ni adalah kitab yang disusun oleh Al-Imam Nawawi, yang mana hadis 40 ni memang kitab hadis yang diterima oleh para alim ulama seluruh dunia sebagai satu kitab hadis yang mampu menjadi panduan lah kepada kehidupan kita seharian. Dan kitab ini jugalah yang dipilih oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menjadi salah satu daripada silibus penting lah kepada anak-anak kita. Maka kalau anak-anak kita diajarkan dengan hadis 40 ni, kita pun ibu bapa mereka, lebih-lebih lagi lah kita kena ambil iktibar yang besar, sebab pengajaran daripada kita sebenarnya yang paling besar adalah daripada amalan kita, bukan sekadar daripada cakap-cakap kita tu kan. Jadi itulah kita sambung pengajian kita daripada hadis 40 ni. Dan hari ini Ustaz Adi dah selesai dah 11 hadis. Dan agak menarik juga bila kita tengok daripada hadis 40 ni, apabila kita tengok contohnya 10 hadis yang pertama tu adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Sebab Imam Nawawi ni walaupun beliau adalah seorang faqih, seorang yang sangat alim dalam bab fiqh, beliau juga adalah seorang yang sangat alim dalam bab hadis. Jadi bila mana beliau menyusun kitab Matan Al-Arba'in Lim Nawawiyah yang kita sedang bacakan ini, sebenarnya banyak perkara yang beliau ambil kira dari sudut penyusunan perkara tersebut. Maka 10 hadis yang pertama tu memang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim ataupun Muslim sahaja. Jadi itu 10 lah. Maka hadis yang ke-11 yang telah dibacakan oleh Ustaz Adi sebelum daripada ni, itulah hadis yang pertama yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tapi walaupun tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tetaplah hadis tu adalah hadis yang sahih. Itu kita kena faham lah. Sebab sekarang dekat Malaysia ni polemiknya kadang-kadang macam-macam. Cerita pasal status hadis ni kan. Jadi dia bukanlah simply hadis dhaif kita tolak, tidak begitulah. Tidaklah begitu kan. Jadi sebenarnya para ahli ulama ni mereka mengambil kira banyak perkara lah. Jadi pada hari ni kita sambung ke hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Okey, ni memang yang saya paparkan ni memang modul yang disusun oleh KPM lah. Kita ada sebenarnya, kita di Negeri Sembilan ni, Kerajaan Negeri Sembilan pun ada satu modul hadis 40 juga, dipanggil sebagai Al-Qawam. Sebenarnya penjawab awam di Negeri Sembilan didedahkan dengan modul Al-Qawam tu. Saya adalah kopi tu, cuma tak ada soft copy. Tak ada soft copy. Kan, tapi yang kita ada soft copy ni adalah daripada KPM lah. Cuma hadis ni sama, cuma perbahasannya tu kalau Al-Qawam yang dibawa oleh
Kerajaan Negeri Sembilan tu dia orientasinya adalah kepada penjawat awam. Dia macam itulah. Kalau modul yang disediakan oleh KPM ni orientasinya adalah kepada murid sebenarnya. Cuma matanya kekal lah sama sebab dia memang diambil daripada Al-Imam Nawawi. Baik. Kita tengok hadis ni, bila Nabi SAW sebut satu hadis yang kita bacakan tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan seseorang adalah apabila dia meninggalkan satu perkara yang tidak bermanfaat baginya. Kan itu yang Nabi SAW sebutkan kepada kita. Para ulama bila mana bercerita tentang hadis ni tuan-tuan, mereka mengatakan bahawa hadis ni adalah termasuk di antara hadis-hadis yang menjadi usul besar kepada agama. Apa maksud usul besar kepada agama? Kalau tuan-tuan ingat sebelum ni, dalam hadis yang 10 yang awal kita bacakan tu, ada beberapa hadis yang juga menjadi usul besar kepada agama. Contohnya macam innamal a'malu binniyat, tentang niat. Maksudnya semua perkara dalam kehidupan kita ni, kita boleh masuk tentang niat ni, dia boleh masuk semua. Kan semua amalan, semua cakap kita, semua perbuatan kita, semuanya boleh masuk dengan bab niat. Kemudian ada hadis contohnya yang dibacakan oleh Ustaz Adi sebelum ni, al-halalu bayyin wal haram bayyin. Kan halal tu jelas, haram tu jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat. Itu pun termasuk dalam hadis yang menjadi usul kepada agama. Dia boleh masuk dalam semua perbuatan kita. Dan adalah hadis-hadis yang lain. Cumanya yang kita bacakan ini, hadis ini, dia termasuk dalam, kata ulama, termasuk dalam 4 hadis yang juga menjadi usul kepada agama, tapi dia memberikan fokus kepada menjaga hubungan kemasyarakatan kita. Menjaga hubungan kemasyarakatan kita kan. Jadi maksudnya, kita ni bila mana kita bergaul, maka adalah hadis-hadis yang kita kena rujuk menjadi pegangan kita yang kita tak boleh nak lari keluar daripada maksud daripada hadis itu. Maka ada 4 hadis yang disebutkan oleh para alim ulama bahawa hadis tersebut mesti kita pegang dalam urusan kita muamalat seharian kita. Maka antara hadis ni adalah hadis yang kita bacakan ini, min husni islamil mar'i ini. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik ataupun dia diam. Kan itu yang kedua. Yang ketiganya adalah hadis Nabi yang cukup ringkas, la taqdab, jangan marah. Kan? Dia ringkas je, jangan marah. Kan? Jadi itu hadis yang ketiga. Dan yang keempatnya adalah hadis Nabi yang Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nabi sebut, Nabi kata, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga mana kamu kasih kepada saudara kamu seperti mana yang kamu kasih pada diri kamu sendiri. Kan? Jadi ada 4 hadis yang disebutkan oleh para ahli ulama yang kita ni sebagai orang Islam mesti kita pegang. Dan mesti kita pegang sebab 4 hadis ni kalau kita pegang, urusan pergaulan kita seharian akan jadi cantik dan juga baik. Kan? Akan jadi cantik dan juga baik. Kita tinggal dulu 3 hadis tu. Kita pergi kepada hadis yang kita nak bacakan inilah. Nabi SAW sebut. Kenapa kita nak tengok? Kenapa para ulama kata hadis ni termasuk dalam salah satu daripada hadis yang mesti kita pegang. Maka Nabi sebut, Nabi kata apa? Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan ataupun keelokan ataupun kecantikan yang ada pada seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maksudnya apa dia? Maksudnya segala perkara yang tidak bermanfaat mestilah kita tinggalkan. Sama ada perkara tersebut adalah perkara yang kita cerita dari sudut amalan harian kita, ataupun boleh jadi tentang pergaulan kita, boleh jadi juga tentang ibadah kita, boleh jadi juga tentang kerja kita. Maka apa-apa jua perkara yang tidak memberikan manfaat mestilah kita campak ke tepi. Kita jangan buat benda tu. Dan agak menarik bila kita tengok dalam hadis ni, Nabi sebut ma la ya'ni. Kan, ma la ya'ni. Satu perkara yang tidak bermanfaat. Kita terjemah orang Melayu kita ni, kita terjemah tidak bermanfaat. Sebenarnya ma la ya'ni ini, al-inayah tu, ya'ni tu maksudnya adalah ma ihtamma bih. Dia maksudnya gitu. Maksudnya satu benda yang mestilah kita bagi perhatian. Benda ni tuan-tuan, kalau kita cerita dalam konteks hadis, Nabi SAW ni bila baginda bercakap, baginda ni memang seorang yang menyusun kata tu, setiap pemilihan cakapnya tu adalah cakap-cakap yang bukan saja-saja dipilih. Perkataan yang digunakan tu, ataupun istilah kalau kita pakai jawami'ul kalam. Satu perkataan, maksudnya setiap perkataan yang digunakan tu ada makna-makna tertentu ataupun mesej yang tersirat
yang Nabi nak sampaikan kepada kita. Maka Nabi tak sebut, contoh kan, Nabi tak sebut min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanfa'i. Nabi tak kata daripada keelokan ataupun kecantikan seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kita terjemah tidak bermanfaat tu ma la yanfa'i sepatutnya lah. Tapi Nabi tak guna perkataan naf'un tu. Nabi tak guna. Sebaliknya yang Nabi gunakan adalah perkataan al-inayah. Ana tu. Kan? Nabi guna perkataan ma la ya'ni. Kan? Apa maksud ma la ya'ni ni? Maksudnya adalah perhatian tu. Sepatutnya. Nak bagi tahunya mesej kepada kita apa dia? Nak bagi tahunya kepada kita bahawa benda yang tidak bermanfaat ni adalah satu benda yang kita akan buat dalam keadaan kita tak sedar. Itu sebenarnya mesej ni. Nak bagi tahu ni, kadang-kadang kita buat tu benda tu, kita tak perasan pun. Benda tu sebenarnya adalah benda yang tidak bermanfaat. Ya, tapi kita buat. Maka Nabi guna istilah tu, Nabi tak guna perkataan yang fa'i. Nabi guna perkataan yakni. Nak bagi tahu bahawa kita kena selidik. Apa-apa yang kita buat tu bermanfaat ke tidak sebenarnya? Kan? Bermanfaat ke tidak? Berbaloi ke tidak untuk kita buat? Ada tak kebaikannya ataupun keburukan yang akan datang daripada apa yang kita buat tu? Itu maksud. Jadi kan setiap daripada amalan yang kita buat tu mesti kita nak kena fikir. Itu maksud dengan bila Nabi guna perkataan yakni. Maksudnya mestilah kita bagi perhatian kepada perkara tersebut, adakah dia tu bermanfaat ke tidak? Kita kena perhati betul. Kan, dia bukan sesimpel aku baca Quran maka baca Quran ini bermanfaat untuk aku. Dia bukan sesimpel itu. Untuk apa aku baca Quran? Adakah aku baca Quran ini di depan orang sahaja ataupun aku baca Quran di belakang orang pun aku baca Quran juga? Adakah di depan orang aku baca banyak, di belakang orang aku baca sikit? Contohnya kan. Jadi adakah benda tu kita baca Quran itu untuk menunjuk pada orang? Itu contohlah. Kan? Contohlah kan. Jadi adakah benda itu bermanfaat? Jadi itulah antara benda yang dia tidaklah sesimpel kita buat satu benda yang kita nampak secara zahirnya baik, tetapi boleh jadi sebenarnya benda itu sebenarnya adalah satu benda yang tidak baik. Itulah maksud bila Nabi sebut mala yakni, mestilah kita bagi perhatian dan kita nilai balik dan kita perhatikan, kita reflect balik muhasabah, adakah benda itu bermanfaat ataupun tidak. Kan itulah yang Nabi SAW maksudkan dengan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Dan para ulama sebenarnya mereka bincanglah apakah sebenarnya maksud yang kita boleh bincang tentang contoh antara benda-benda yang tidak bermanfaat yang kita boleh tengok. Ada benda yang memang terang-terang tidak bermanfaat. Kan, ada benda yang kita nak kena perhati, kita sebutkan tadi mala yakni, kan, kita kena perhati benda itu bermanfaat ataupun tidak. Maka contohnya benda-benda yang tidak bermanfaat memang jelas kelikat, kata ulama, antaranya adalah satunya adalah benda-benda yang haram. Ya, benda-benda yang haram itu memang jelas tidak bermanfaat. Kan? Jelas tidak bermanfaat. Kan, contohnya kalau kita sebut benda haram ni dua lah, antaranya satunya adalah kita buat benda yang haram lah. Kan? Contoh benda yang haram ni adalah mencuri, menipu, bohong kan. Itu antara benda-benda yang tidak bermanfaat lah. Dan termasuklah juga benda-benda yang tidak bermanfaat ni adalah benda-benda yang wajib yang kita tinggalkan. Kan? Contohnya sepatutnya kita semayang, kita tak semayang. Kan? Contohnya kalau kita sepatutnya kita puasa tapi kita tak puasa. Sepatutnya kita ni bayar zakat, kita tak bayar zakat. Sepatutnya kita kena buatlah segala tugasan yang diberikan taklifan, bebanan tu diberikan kepada kita, kita tak nak buat. Kan, maka itu termasuk dalam perkara-perkara yang sepatutnya wajib tapi kita tinggalkan. Jadi bila benda tu wajib kita tinggalkan, dia termasuklah dalam perkara yang haram. Kan, bila dia termasuk dalam perkara yang haram, maka automatik benda tu akan jadi tidak bermanfaat. Kan? Saya suka nak sebut dengan perbincangan kita pada pagi ni lah, bila kita sebut tentang benda yang haram ni tuan-tuan. Kadang-kadang tu kita selalu sebut tadi benda yang haram ni macam mencuri, merompak kan, pukul orang, kita selalu sebut macam tu lah sifatnya. Sebenarnya tuan-tuan, benda yang haram ni banyak. Dan kadang-kadang memang kita banyak buat benda yang haram ni dalam keadaan kita tak sedar, dalam keadaan yang kita tak sedar kan. Jadi contoh kan, kalau kita tengok dalam kitab Al-Kabair contohnya yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi bila mana beliau susun kitab Al-Kabair. Al-Kabair ni satu kitab yang membincangkan tentang dosa-dosa besar. Dia tak fokus dosa tau. Dia fokus kepada satu topik yang lebih narrow lagi, yang lebih spesifik lagi, iaitu tentang dosa-dosa besar.
Maka dalam kitab tu, kalau tuan-tuan tengok, dalam kita dekat Malaysia ni pun banyak masjid surau yang bincang tentang kitab ni. Kan, dan kita dekat Negeri Sembilan ni pun banyak lah di tempat-tempat yang belajar kitab ni. Al-Imam Az-Zahabi dia susun ada lebih daripada 70 dosa-dosa besar. Kan, 70 dosa-dosa besar. Dan saya pun suka juga kalau tuan-tuan datang ke Japim, atas meja saya tu ada, Al-Kabair tu ada, memang saya letak. Dan selalulah saya buka dan tengok-tengok juga kan, ambillah manfaat daripada susunan para alim ulama ni kan. Jadi ada kitab Al-Kabair tu. Kalau kita tengok dalam tu, adalah benda-benda yang terlalu banyak sebenarnya yang kita tak perasan kita buat. Kan, satu benda yang kita tak perasan kita buat. Contoh, saya bagi contoh. Antaranya adalah benda tu kita rasa macam okey untuk kita. Kan, tapi sebenarnya benda tu tak okey. Kan, contoh kan, kita doa ni benda yang baik. Doa ni benda yang baik. Tapi doakan kezaliman untuk orang, itu benda yang tak baik, tuan-tuan. Doakan kezaliman untuk orang ni satu benda yang tak baik. Sebab kalau kita tengok dalam hadis Nabi sebut tentang doa yang tak baik untuk orang ni. Doa yang tak baik, contoh kan, Nabi kata apa? Nabi kata bila seseorang tu berdoa untuk seseorang tu keburukan, kita doa kan, kita doa keburukan untuk seseorang, maka doa ni dia akan diangkat ke langit. Doa ni tadi akan diangkat ke langit. Bila sampai kepada penduduk langit akan tengok betul ke tidak benda ni tak baik ada pada orang tu. Kan, betul tak? Benda ni tak baik ada pada orang tu. Dan penduduk langit akan nilai. Kalaulah betul benda tu tak baik ada pada orang tu, maka barulah penduduk langit lepaskan doa tu diangkat kepada Allah Azza wa Jal. Barulah diangkat kepada Allah Azza wa Jal. Bila sampai kepada Allah, dan Allah Ta'ala nilai balik. Sebab dia bukan sesimpel itu untuk kita kata orang tu jahat ke, buruk ke, dia bukan semudah itu. Kan, maka Allah Ta'ala akan nilai balik. Bila mana Allah Ta'ala nilai, dan benda tu betul jahat ada pada orang tu, contoh kan, maka Allah Ta'ala akan kabulkanlah doa tersebut. Tapi kalaulah benda tu tak ada pun pada orang tu, maka Allah Ta'ala akan campakkan balik doa tadi tu kepada bumi, ke dunia. Dan bila mana doa tu sampai ke dunia, dia akan bertebaran ke dunia, tak tahu nak pergi ke mana. Dan bila tak tahu nak pergi ke mana, akhirnya dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi kepada orang yang mendoakan tu. Dia akan pergi balik kepada orang yang mendoakan tu. Jadi orang yang doakan keburukan untuk orang ni, kalaulah benda yang buruk tu tak ada kepada orang tu, dia akan balik kepada dia. Wal'iyazubillah, tuan-tuan. Sebab tu, kalau kita tengok Nabi SAW contohkan dalam bab doa ni, Nabi ni, dengan musuh Allah yang paling jahat pun, Nabi doa yang baik-baik. Okay. Nabi doa yang baik-baik. Saya dua hari lepas, saya dekat surau dekat Wasan Puteri, kami bincang pasal doa untuk orang bersin. Kita rasa macam simple je benda ni kan. Doa untuk orang yang bersin. Bila orang bersin, hacum kan, kita pun sebutlah Alhamdulillah kan. Kita sebutlah kesyukuran kita kepada Allah. Sebab kita dapat bersin, buang benda-benda yang kotor daripada hidung kita kan. Alhamdulillah. Kemudian, Nabi ajar orang yang dengar tu, kita kena sebut satu doa kan. Kita sebut, Yarhamkallah, moga-moga Allah Ta'ala merahmati kamu. Kan, doa yang baik lah kan. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati kamu. Dan bila orang yang dengar ni, dia sebut Yarhamkallah, dia akan patah balik kepada orang yang bersin tadi tu. Kita akan bagi satu doa yang lain pula. Dia dalam Islam ni, orang buat baik, kita akan buat baik yang lebih lagi. Berbudi, kita berbahasa kan. Tu Islam kita diajar macam tu kan. Orang bagi RM1, kita bagi kat dia RM2. Contohnya gitulah, orang belanja kita makan nasi bajet, kita bagi dia makan dekat restoran 5 bintang. Tu contohlah kan. Kita kena sentiasa balas yang lebih baik daripada yang dibagi. Maka Nabi ajar doa tu, yahdillah wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nabi ajar doa. Jadi doa tu apa maksud dia? Moga-moga Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kamu dan juga membantu kamu memperbaiki segala kelemahan kamu. Wa yuslih, kan, memperbaiki segala apa yang ada pada kamu. Kan, tu doa. Jadi adalah satu kisah, tu saya jumpalah sebelum pergi kuliah tu, kita pun baca-bacalah dulu kan. Jumpalah satu hadis cerita pasal orang Yahudi. Orang Yahudi ni mereka tahu hadis ni, mereka tahu sebab mereka pun berada di Madinah, mereka tahu. Jadi bila mana dia duduk dekat dengan Nabi, mereka ni buat-buatlah bersin. Mereka buat-buat bersin, dia tak bersin pun dia buat-buat bersin. Kadang hadis tu cerita macam tu. Lepas tu dia pun sebut Alhamdulillah. Orang Yahudi ni tuan-tuan, mereka ni orang yang beriman pada Allah. Orang Yahudi ni dia bukan tolak Allah, dia beriman pada Allah, dia cuma tolak Nabi je. Dia tolak Nabi Muhammad. Itu je. Cuma dalam bab akidah ni tuan-tuan, dia tolak satu benda, dia jadi kosong. Dia jadi kufur terus. Dalam bab akidah, bab fiqh dia lain cerita. Bab akhlak lain cerita. Kalau bab akidah ni, kalau adalah satu perkara bab akidah, kita tolak satu, dia tak jadi 99, dia jadi kosong. Jadi bila mana orang Yahudi ni tolak Nabi Muhammad,
maka sebenarnya dia sedang menolak semua ajaran daripada para anbiya yang lain sebelum tu yang telah mengkhabarkan kedatangan Nabi akhir zaman. Maka akidah tu tertolak terus. Jadi mereka ni beriman pada Allah. Jadi tu yang bila mereka ni bersin, mereka sebut Alhamdulillah. Mereka sebut. Mereka mengharapkan Nabi sebut Yarhamkallah tu. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati kamu. Tapi Nabi tak sebut yang tu. Nabi sebut apa? Yahdillah wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Moga-moga Allah Ta'ala bagi hidayah pada kamu dan bantu kamu untuk baiki amalan kamu. Kan Nabi doa. Maksudnya dengan musuh Allah pun Nabi doa benda-benda yang baik. Ini kan pula lah kalau kita cerita dalam kalangan kita orang-orang Islam ni. Sepatutnya tidak adalah timbul isu doa-doa yang buruk dan sebagainya. Itu mestilah kita doa yang kebaikan-kebaikan antara kita sesama kita ni kan. Jadi itulah contoh. Kadang-kadang kita rasa benda tu doa keburukan sebab kita ni memang tak puas hati dengan dia. Sebenarnya dia tak sesimpel itu tuan-tuan. Sebenarnya itu termasuk dalam perkara yang Nabi Muhammad SAW larang dan disenaraikan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabair. Maksudnya doa keburukan untuk orang ni adalah dosa besar. Saya tak ingat yang ke-30 lebih tak silap saya. Kan yang ke-30 lebih. Maksudnya sebab Al-Imam Az-Zahabi ni disusun nombor 1 tu yang paling jahat sekali lah. Paling besar sekali. Kan sehinggalah kepada yang 73 tak silap saya itu yang dosa besar yang paling kecil. Dia dosa besar lagi tapi dia paling kecil. Kan jadi disenaraikan tu. Tuan-tuan boleh Google je. Kan ada je senarai tu, ada orang letak senarai tu kan. Ada. Kan jadi itulah contoh kan. Jadi benda-benda yang tidak bermanfaat sebenarnya mestilah kita kena tinggalkan. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah bila kita cerita juga tentang benda-benda yang tidak bermanfaat ni, kata ulama adalah kita melakukan perkara-perkara yang makruh. Kan kita melakukan perkara-perkara yang makruh. Apa contoh perkara-perkara yang makruh ni tuan-tuan? Contohnya adalah contohlah kita ni malas mandi. Malas mandi. Kan? Itu perkara yang makruh, malas mandi kan sebab menimbulkan rasa yang tidak senang kepada orang. Sebab tu dalam Islam contohnya kita ni diunjurkan ataupun digalakkan untuk mandi paling kurang seminggu sekali. Seminggu sekali paling kurang tuan-tuan Ni orang di tanah Arab lah. Orang di tanah Arab. Dekat Malaysia kita kalau mandi sehari tak mandi pun haru dah. Ya, kita udara lembab kan. Kita udara lembab. Dia memang sebenarnya kalau kita tengok pada zaman Nabi dulu, pada sahabat ni dia jarang mandi sebab air susah nak dapat. Kan mereka ni memang jarang mandi. Sebab tu Nabi galakkan mandi paling kurang hari Jumaat kan mandi. Sebab tu timbul ibadah mandi sunat Jumaat tu. Sebab hari Jumaat tu waktu mereka berkumpul untuk sembahyang Jumaat ramai-ramai. Kan, jadi bila ada yang datang dalam keadaan tak mandi tu dia bau tu kan, dia akan mengganggu. Kan, jadi kita rasa macam benda tu simple je. Benda tu macam simple je. Tapi tak. Islam ni, atau kata yakni tu, dia bagi perhatian kepada benda tu. Dia bagi perhatian. Kan, jadi kita ni bila nak jumpa dengan orang, kita kena pakailah wangi-wangian kan. Jadi hari Jumaat contohnya, hari yang kita nak sembahyang Jumaat, memang berkumpul. Kalau hari lain kita sembahyang kat surau masing-masing kan. Kita masih lagi berpecah-pecah. Tapi hari Jumaat ni memang nama pun Yaumul Jumu'ah. Hari kita berkumpul kan. Sembahyang pula sembahyang Jumaat kan. Sembahyang memang kita berkumpul di Masjid Jami'. Kan memang kumpul tak ada, surau semua tutup. Waktu Zuhur Jumaat ni. Kita berkumpul hanya di masjid semua orang. Kan jadi kalaulah kita datang dalam keadaan yang busuk contoh ni, memanglah menimbulkan rasa tidak senang orang kepada kita. Maka perkara-perkara macam ni lah dia jadi makruh, tak boleh kita nak biarkan keadaan kita yang macam tu. Dan dia termasuk dalam perkara yang tidak bermanfaat, yang mesti kita ambil perhatian dan mestilah kita tinggalkan. Kan mesti kita kena tinggalkan. Jadi itu pun termasuk. Okey, itu yang kedua. Maksudnya yang pertama tadi yang tidak bermanfaat, yang haram, jelas kita tak boleh buat. Yang kedua benda yang makruh kita mesti tinggalkan. Yang ketiganya adalah melakukan perkara-perkara yang mubah. Mubah ni maksudnya harus. Kita nak buat boleh, tak buat pun boleh. Kan? Contohnya apa dia? Contohnya makan. Kan? Contohnya makan. Kan? Lepas ni kita nak makan ni. Kan? Kan? Makan tu termasuk dalam perkara yang harus. Nak makan boleh, tak makan pun boleh. Ingat masa perkunan itu hari Isnin jumpa dengan Vishnu. Vishnu dah kurus lah sekarang. Sebut kan? Dah kurus. Dia kata dah berapa kilo tadi hilang, dia cerita lah kan. Kata wah, dah banyak kilo. Bersenam tu Vishnu? Tak ada bersenam pun. Lepas tu buat apa? Hanya makan sekali saja satu hari. Makan tengah hari. Sarapan tak, makan malam tak. Ini dah dahsyat lah ni kan. Itu dah dahsyat lah kan. Tak mampu lah kita nak buat. Saya kata tak apalah, saya tak buat lah kot. Semalam jadi AJK Pedatik macam kena suat dengan Dr. Zeti. Macam kena suat dengan Dr. Zeti. Sarapan pagi makan kan. Minum pagi dia bawa pula pisang. Makan tengah hari lagi suat. Tanya Cik Zam lah. Cik Zam pun banyak makan semalam. Kan?
Kan, menu petang lagi kan, masa perasmian tu makan pula mi sup. Budak-budak pun cukup suka dapat makan banyak. Saya pula balik ada kuliah maghrib dekat Kuala Pilah. Kuliah maghrib kalau dekat kampung-kampung tuan-tuan, Allahu Akbar. Dihidang kambing gurun, dihidang landak. Dia tak ada hidang makanan catering ni. Makanan catering tak best kan. Kan. Bagi tahu dengan imam tu, saya makan sikit kot hari ni, saya dah macam kena pam dah makan banyak. Tengok-tengok ambil sikit-sikit dah tak nampak nasi dah lauk tu. Kan. Dia orang konsep potluck je, masjid tak banyak duit kan. Jadi dia orang buat konsep potluck. Siapa datang ada rezeki lebih, bawa lah makanan tu. Kan. Jadi semalam macam-macam lah makannya. Pagi tadi dah sakit perut kan. Jadi sebenarnya itu perkara yang mubah. Tapi kadang-kadang perkara yang mubah ni sebab apa kita kena elakkan kalau boleh. Sebab kadang-kadang benda yang mubah ni dia boleh bawa kepada perkara yang makruh. Kan? Sebab mubah ni dia boleh berubah hukum dia. Daripada perkara yang harus, dia boleh jadi sunat. Contohnya kita lapar sangat, nak makan tak boleh. Nak semayang tak boleh, lapar sangat. Kita kena makan. Dan itu yang ada hadis Nabi kan. Nabi sebut, Nabi kata, kalau kamu nak semayang, makanan dah terhidang, makan dulu. Makan dulu baru pergi semayang. Sebab apa? Sebab bila kita pergi semayang, jadi khusyuk tu lupa kan. Ingat hidang ayam, ingat kambing golek kan. Jadi benda tu kita buat jadi semayang tu jadi tak khusyuk. Sama juga kita nak semayang, nak kejar takbiratul ihram bersama dengan imam. Tapi tak tahan nak kencing. Pergi kencing dulu. Kan? Kalau ikut kasar, tak apalah kencing nanti pun boleh. Tak, dia tak sesimpel itu kan. Dia hukum tu boleh berubah. Dia jadi makruh. Dan bahkan dia boleh jadi haram kalau kita tahan kencing ketika kita solat. Sebab tukutlah terkincit contohnya kan. Dia jadi, habislah. Semayang tu jadi tak sah lah kan. Jadi rugilah kita punya semayang. Jadi perkara yang mubah ni kita kena hati-hati kan. Jadi makan lepas ni jangan banyak-banyak. Kan? Jangan banyak-banyak. Jadi makan sikit, tapau tak apa kan. Kalau ada lebih kita tapau. Kita makan 3 hari pula. Kan? Kalau hari Jumaat ni, kalau pergi masjid sekamat ada makanan lagi. Air balang, 5 balang, kala macam-macam. Kan? Saya pun termasuklah antara yang beratur tu. Ambil air balang tu suka beratur dengan budak jenis pun ada kita beratur sekali kan ambil air. Saya memang guru saya ajar tuan-tuan, ada makanan sedekah ni makan. Jangan makan banyak, tapi makan semua. Makan semua tu maksudnya ambil sikit-sikit. Sebab setiap yang orang bagi ni ada barakahnya. Tu guru saya ajar lah. Sebab tu saya amal walaupun orang tengok apa ustaz ni berebut makan dengan budak-budak dekat majlis sekamat kan. Tapi tak, saya akan ambil sikit-sikit tu. Kalau saya tak larat, saya bawa balik. Kalau ada orang nak, saya bagi je lah. Jadi guru saya ajar macam tu. Jangan makan banyak satu benda tu, tapi kita makan sikit-sikit. Kita makan semua jenis. Kita rasa sebab setiap tangan tu, orang yang sedekah tu ada berkatnya yang kita boleh ambil. Jadi itu maksudnya benda yang haram, benda yang makruh, benda yang harus mestinya kita kurang-kurangkan. Dan ada juga benda yang tidak bermanfaat ni, dia termasuk dalam perkara-perkara yang tidak jelas yang kita nak kena fikir, yang kita sebutkan sejak daripada awal tadi. Maka antaranya adalah benda-benda yang kita sebut dalam hadis yang kita pernah bincang sebelum ni tentang perkara-perkara yang syubhah. Perkara-perkara yang syubhah. Perkara-perkara yang syubhah ini adalah perkara-perkara yang kita tak jelas hukum dia. Perkara-perkara yang kita tak jelas hukum dia. Maka kita kena ambil perhatian. Boleh jadi perkara itu adalah termasuk dalam perkara yang tidak elok, yang kita sebenarnya tidak bermanfaat dan kita mesti elakkan. Maka kita mestilah meninggalkan perkara tersebutlah. Perkara syubhah ni biasanya dia terikat dengan perkara yang dengan hukum-hukum yang kita tak tahu benda tu apa hukum dia. Kan apa hukum dia kita tak tahu. Kan contohlah kan. Bayar zakat fitrah contoh. Zakat fitrah ni harusnya sejak daripada 1 Ramadan. Tapi bila dah azan maghrib yang terakhir Ramadan tu dah masuk 1 Syawal tu, hukum tu dia setiap waktu tu dia berubah-ubah. Kan dia berubah-ubah. Dia ada waktu yang wajib, ada waktu yang sunat. Kan jadi ada waktu yang haram. Lepas pada semayang semayang raya dia dah jadi makruh. Habis je 1 Syawal, masuk 2 Syawal, walaupun dia dah jadi waktu haram. Walaupun kita belum lagi bayar zakat, kita kena bayar. Walaupun waktu haram. Ya, jadi, kita ni bila nak bayar zakat, nak bayar waktu mana Nak ambil dah hukum sunat tu. Biar pahala lebih sikit kan. Tapi tiba-tiba tak jumpa Amil. Amil pun duk cari lansir raya mengejut tahun ni kan. Seluar tak setting apa, tak ni lagi kan. Hari minggu dah tu. Kita cari Amir tak jumpa dah dekat kaunter kosong kan, dia pun nak raya juga kan. Jadi bila mana keadaan tu berlaku macam tu, kita pun akhirnya boleh menyebabkan kita tak bayar zakat ataupun tergelincir masuk dalam kawasan yang makruh ataupun kawasan
yang haram. Dan jadi nak elakkan macam tu, takut was-was, keraguan tu, lebih baiklah kita bayar sejak daripada awal. Maksudnya satu Ramadan bayarlah terus. Itu lebih senang. Cuma sekarang konsepnya kita boleh bayar online kan. Jadi itu pun antara benda yang kita boleh ambil manfaat lah, bayar online. Bolehlah kita kejar waktu wajib ataupun waktu sunat tu kan. Bolehlah sebab tak payah nak kejar amil. Itu termasuk antara perkara yang syubhah lah, yang boleh menimbulkan keraguan, yang mestilah kita kena pastikan benda tu keadaan hukumnya bagaimana. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah habis masa dah. Itulah. Satu lagi. Yang keduanya adalah benda yang memerlukan pertimbangan. Itu pun antara benda yang mesti kita kena perhatikan supaya tidaklah kita tergelincir. Dia termasuk dalam perkara yang tidak bermanfaat. Jadi perkara yang lebih besar manfaat itulah termasuk dalam perkara yang mestilah kita memberikan keutamaan yang lebih daripada apa yang kurang bermanfaat. Maka itulah yang Nabi SAW nak sebutkan kepada kita supaya bila mana kita nak jaga kebaikan kita ni nak jadi baik, maka mestilah kita meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka contoh-contohnya telah kita bincangkan sebahagian yang sebentar tadi, dan bolehlah kita reflect balik apa yang telah kita lakukan selama ni, adakah dia termasuk dalam perkara yang bermanfaat ataupun dia termasuk dalam perkara yang tidak bermanfaat. Kalau perkara itu tidak bermanfaat, kita cubalah elak-elakkan diri daripada melakukannya. Memang susah kita nak elakkan diri, tapi percayalah Nabi SAW pernah sebut, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam ni memang buat salah. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang buat salah ni adalah mereka-mereka yang bertaubat. Maka kita istighfar, kita renung balik apa kesilapan yang pernah kita lakukan, dan kita cubalah untuk ubah perkara tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk dalam maksud yang Nabi SAW sebut min husni islamil mar'i tadi, menjadi sebahagian daripada orang-orang yang baik. Jadi sekadar itu tuan-tuan yang mampu saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma